मोर प्रणाम। गुरु वंदन आमर कार्यक्रम आरंभ करवा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पद्माम्बुज वेदान्तं भुज सूरोयो तस्मै श्री गुरवे चैतन्य शाश्वत शांत यमातीत निरंजन बिंदुनाद कालातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदर्श तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आमे पूर्व थर 49 लेटर हम पढ़ुचे क्रोनोलॉजिकल बा यदि पुराना लेटर देखियो हम 48 पढ़ुचे तेणु पूर्व थर जहाँ आलोचना करथिले तार सम्यक धारणा अपन टिके दउची एठी। हमर आथर करे महात्मा केज कहिथिले काको ऑक्सीजन को सिनेट नो माध्यम रे चिट्ठी देगी जणाइथिले तमे निजे निजर भाग्य विधाता काहे कहिथिले ना ऑक्सीजन चाहुथिले जे सब ज्ञान एकाथर के तांको दिया जाऊ सेथि पई महात्मा कहिचनी सब ज्ञान दबा को हेले तमे निजे सब जाक ज्ञान रो अधिकारी होबो के केबे देई परिबनी जेते महात्मा को पाखे ज्ञान थिले बे से ताको देई परिबनी बा गुटे दिन रे बा गुटे संगे संगे गुढ़ तत्व के जानि नथले बा जानिबे नाही तेणु तुम निजको तुमको परिश्रम करिया पड़िबो साधना करिया पड़िबो मेन ए चैप्टर रे देखले अध्ययन जारी रखियो हो तापर कहले जदि तुमको ज्ञान मिलुनी तमे संदेह एवं जो हतोत्साह होउछ ए आम ऊपर संदेह रखुछ सत्य ऊपर संदेह रखुछ गुढ़ तत्व ऊपर संदेह रखुछ एवं न पाइले हतोत्साह होउछ तमे ज्ञान लाभ करि पारुना। तापर भल कहले जे माने प्राकृतिक नियम आमे सब सेप्टेनारी लॉ पढ़िले से जो नियम को जो माने मानि के चलिबे से माने जत्ते बळे जहा इच्छा करिवे बा जो ज्ञान पे आशा करिवे जानिया को इच्छा प्रकाश करिवे धीरे धीरे ज्ञान तांकर उन्मूलन हबो से जानि परिबे से बिच कहछे समय क्रमे से ज्ञान तांको निश्चय प्राप्त हबो। तापर कहले जो माने नियम न मानिबे जो प्राकृतिक नियम अछि न मानिबे निजर अहंग्र वशवर्ती हेबे से माने जेतिकी तांकर साधना बळ रे जहा सब फल प्राप्ति हेतिले जहा सब तांकर भितरे शक्ति जागृत करथिले से शक्ति द्वारा तांकर विपथगामी हबो बा से बहुत तळकु खसी पड़िबे सेति पे कहले तमे जो परिश्रम दे करिथिलो जदि वर्तमान नियम न माने नियम उल्लंघन करिवो ताहले तमे आगु को बढ़ी परिबनी बरम
तमे विपथगामी हब। तापर आउ गोटे बहुत भल जिनस सेटा समस्त पे सेमान पे आम पे भी अतिशय आवेग अतिशय उत्तेजना प्रवण हेले आम केमती शीघ्र जानबू शीघ्र बहीटा सारीदेवी शीघ्र मोर केमती मते कहीं कौन दिया जाऊनी जो सब मन भीतर सब दुचाट होचे जे मते दिया जाऊ तरबर तरबर जिनिस से कहले सेपरी जदि गुण बाहर करछ बा आवेग उत्तेजनार बशवर्ती हेले से केवल क्षतिकारक नुहे ता मध्य विपदपूर्ण ताकू बुझेइथिले जेमिति कि हमर जे कोनोसी तरबर हे गेले जेमिति आमे गोटे जिनिस पे कि अति एंजाइटी हेले कोन है हमर हार्ट बीट बढ़ी जाए सेति पे से कहले तमर हार्ट बीट बढ़ी जीवो नर्वस सिस्टम डाउन हे जीवो वीक हे जीवो एवं तमर शरीर भी क्षीण हे जीवो असुस्थ हे जीवो आ सुस्थ शरीर हमके एपथे दरकार जदि तमे एते तरबर होछ असुस्थ शरीर हे गेले तमे भी आगो को साधना कर परिबा नै तापर ताकू लिंक करी कहले जो माने दिव्य ज्ञान जानिबा को इच्छा करिवे से माने कूल रहिबे शांत रहिबे कारण मन शांत न रहिले आमे कदापि ब्रह्म ज्ञान वा दिव्य ज्ञान लाभ करि परिबेनी सेति से कहले दिव्य ज्ञान को इच्छुक लोक मान को मन को शांत करबा को हेबो तापरे आमे पढितले ऑक्सलेंगर आर्टिकल विषय से लिखितले आर्टिकल लिखिचले जोरा कि एते महत्वपूर्ण नुहे बा ठीक नुहे तापरे तापरे लिखिले दरिद्र असहाय माने केबे तुमे तापरे बहुत भलो कोटेशन ते देइतले जे पोर पीपल काहेकिना से लिखिचंती जे तमे माने एते दरिद्र असहाय परि रहिच काहेकि पोर कहले जे तमे एक पर्यंत निश्चक शाश्वत सत्य को ग्रहण करिया को राजी न काहेकिना से पुराना जिनिस को धरि पूर्वार्जित ज्ञान रे तमरो माइंड एते भरि की रहिची तमे नूतन तथ्य तमको जा दिया जाउची तमे ताको ग्रहण करिबा को अस्वीकार करूचे बा ताको ग्रहण करूनो जेउति पाई प्रकृत गुढ़ तत्व को तमे जानि पारुनो तमे कहले तमे केबे जानिबो जेबे छाडिबो तापर कहले से को लिंक करी कहचंदी टेंशन मोजेस ताकर से पुराना ज्ञान को नै माने घमंड करूचंदी कहचंदी मते सब किछि जाना आउ किंतु से जहा कहचंदी सब भूल भटका कहचंदी ताकर बहुत सत्र भूल भारचे किंतु विलियम किंग्सफोर्ड आउ मेटलैंड जहा से बेसी पाठ पढी नांती कि किछि करि नांती किंतु से अल्प किछि कहउचंदी जहा कि ता भितर सत्यता रहिछि ताको दर्शले काहेकि ना एमाने निरामिषाहारी समाने आमिषाहारी जेहेतु समाने पशु पक्षी बद्ध करूचंदी ताको भितर क्रूरता रहिछि सेति पई समाने सत्य जानि परिबेनी कारण सत्य जेहेतु सर्व विद्यमान सत्ता से एनिमल भितर भी रहिचंदी पशु भितर से पशु को जेतबे क्रूरता सहित बद्ध करूचंदी से कहउचंदी जे परंतु ताको भितर से क्रूरल्टी गुणटा न जायछि से केमिति सत्य को जानि परिबे मदमांस खाउचंदी ताको वर्णना करथले तापरे कहिले जे तमे माने गोटिए गोटिए पेज पाठ न पढ़ी अल्प किछि जो थियोरेटिकल पाठ पढ़ी तमे कहउछ निजे प्रोफेट निजे महात्मा आ सब किछि जानिछ बोली कहउछ किंतु ऋषि मुनि माने ए जो ब्रह्म विद्यार असीम ज्ञान अनंत तार गोटिए पेज बहुत कष्ट रे बुझी चंती बा उल्टै चंती बहुत साधना करी ताको जानि चंती तो से केवल गोटिए पेज भी जानि चंती किंतु तमे कहउछ कोन ना हम सब जानि देलु हम एठी आज टिके विचार करिबा काहेकि ना आम भितर भी बेले बेले आसे आमे एते पढिलु केते भलो स्पीच ते देइ देलु केते ज्ञान जानिलु बेले बेले भी आम भितर अहं भी उकी मारे ज्ञानतर हो अज्ञानतर हो से कहला परिका जो आम भितर एते गर्व भाव थे हम जानि पारुनी किंतु से बाहर को प्रकट हुए तो आज टिके मो केतरा पॉइंट लिखिछि महात्मा को ज्ञान आमे जेतिकी सीमित ज्ञान थ्योरेटिकल जानिचे कि मेडिटेशन करी जहाँ भी हो आमे जेतिकी जानिचे किंतु रियली ज्ञान त आमे से स्टेज रे पहुंची ने जानिने जेतिकी जानिछि आपण मानको ता विषय कहूछि हम प्रकृति जानिबा हमर ज्ञान केते माने कोन केते नगण्य धूलिकण कहले अत्युक्ति होबने महात्मा ज्ञान विषय आपण देखिचे महात्मा सृष्टि तत्व विषय सब जना कोन जना नै कहले सृष्टि तत्व केमिते हला सृष्टि से लागे केते कथा से जानि चंदी सृष्टि तत्व कथा तापर मनुष्यर शरीर केमिते आरंभ होला कहंतु मनुष्यर गुटी गुटी शरीर विषय रे मनुष्य शरीर सहित माने केमिति इथेरियल बॉडी फिजिकल बॉडी तापर एस्ट्रल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट मो सब एठी केमिति गोटी गोटी हला
ତା ସହିତ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି ତା ସହିତ ସାମିଲ ହେଲା, ଫିଲିଂ କେମିତି ଆସିଲା, କଣ ଆସିଲା, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସବୁ ଟିକି ନିକି ଯେବେଠୁ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ତା ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଧାତବରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଗଲା ଧାତବ, ତାଙ୍କର ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଅତିକ୍ରମ ସେ କଲେ। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପୁଣି ଗଲେ ଆନିମଲକୁ ବା ପଶୁକୁ କେମିତି ଗଲେ, ପଶୁରୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ପଢୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପଢିକି ଥିଓରିଟିକାଲ ଜାଣିଲେ, କେତେ ମାନେ ଗୃହ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ସବୁ କେମିତି ପଶୁରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ହେଲା। କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନ ଭାବିଲେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି କଣ, ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲା, ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ମାନସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣା ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ ରେସ୍, କେତେ ରୁଟ ରେସ୍ ଗଲା, କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗଲା, କେତେ ସାଇକେଲ ଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜଣା। ତାପରେ ଆମର ସେ ମହାତ୍ମା ଲେଟରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମହାତ୍ମା ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସିନେଟ କି ହୁମ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପଢିଛୁ ଏତେ ଡିଗ୍ରୀ, ମହାତ୍ମା ଏତେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଚାର, ଫିଜିକ୍ସ ପଚାର, ବଟି ପଚାର, ଜୁଲୋଜି ପଚାର, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଚାର, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପଚାର, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନର ମାନେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି କଳନା କରିବାନି। ଯାହା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତନା ବିସ୍ତାରିତ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କେମିତି କଣ କରାଯାଉଛି ସେ କହିପାରିବେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସାଧାରଣ ଦେଖିବା, ଆନିବେସନ ଲେଡବିଟର କେମିତି ସେତେବେଳେ ଆଟମ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ଆଟମ ଟା ଲୋଏଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ, ଏମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏ ସବୁ ବି ଆହୁରି ଅଛି, କେବଳ ମେଡିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ମହାତ୍ମା ତ ଆହୁରି କେତେ ଉପରେ ତାର ଆମେ କଳନା କରିବାନି। ସେଠୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ନଖ ଦର୍ପଣରେ, ପ୍ରତି ଲୋକର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ବି ଦେଖିକି କହିପାରିବେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ। ଥିଓସଫି ସୋସାଇଟି ଗଢିଲା ବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉଠି କୋଉ ମେମ୍ବରର କଣ ହେଲା, କୋଉଠି କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ତାଙ୍କର ଥଟ କେମିତି ଯିବ, ସେଗୁରା ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥିଲା କେମିତି କଣ କରିବେ। ତାକୁ ବି ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ସେ କେମିତି ନିଜ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡିଲେ ପୁଣି ଶରୀର ମେଟେରିଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ମାନେ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବି ଯେତିକି ଥିଓରିଟିକାଲ ପଢିଛେ, ଆଉ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ମେଡିଟେସନ କରିକି ଇନିସିଏସନ ନେଲେଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ, ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି କେବେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି। କେବଳ ସେଟା ୱିଜଡମର କଥା, ଯିଏ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯିବେ ସିଏ ସେତିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ମହାତ୍ମା ସିନେଟକୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଷ୍ଟେନସନ ମୋଜେସ, ଆମିଷ ଇଏରେ ଆମେ ସେଠି ଛାଡିଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଯେ ସେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ କଣ କହିଥିଲେ। ବେଶୀ ମୁଁ ପଢୁନି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଢିକି କହୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଂ କଥା କହିଲେ। And I am not, as you may imagine, half as sensitive to the loathsome emanations as a tolerable, respectable, disembodied cell would be, leaving out of question a real presence, though but a projecting one. In a year or so, perchance a year, I may find myself hardened again. At present, I find it impossible, do what I may. ଏଠି କହିଲେ ଯେ ତା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବି ତାଙ୍କର କିଏ ନନଭେଜ, କାରଣ ଏତେ ବଡ ଏରିଆରେ କିଏ ଜଣେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଏରିଆ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସିଏ ବି ସେଠି ଥାଇକି ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପବିତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆଙ୍କର ତ ଇଏ ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲେଣି, ଆଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ ପୁଣି କଣ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏ ଯୋଉ ଇଏ ପାଇଁ, ନନଭେଜ ର ବାସ୍ନା ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗନ୍ଧରେ ଆଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ।
ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ବଡି ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠୁ ତ ହିମାଳୟରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଗଲେ ସେଇଠି ଆଡ୍ୟାୟରେ ମେଟେରିଆଲାଇଜ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ସେମିତି ଆସିକି ଉଭାନ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆମେ ଟିଭିରେ ଯେମିତି ଦେଖିଛେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଖାଲି ଇମାଜିନ କରିବା କଥା, ସେ ସେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଂ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ରିଅଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେଠି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ସେଠି କ୍ରିଏଟ କରିକି ଇଏ ହଉଛି, ତଥାପି ଶରୀରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯାଇଥିଲେ, ରିଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଇଁଷ ଖାଉନି, କୋଉଠି ଗନ୍ଧ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା, କି ଥାଳିରେ କି ଗ୍ଲାସରେ ଯଦି ଆମର କି ପିଇ ଦେଇଛି, ସେଟା ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ବି ଆମକୁ ଇରିଟେସନ ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପୁରା ପିଓର, ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କ ବଡି ଏତେ ପିଓର, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ଏଠି, there are secret brotherhood of initiate in the east, especially in the Tibet and Tartary. There only can the lost word, which is no word, be found. And there are spirits of the elements and the spirit flame that were never incarnated, inverted comma ଭିତରେ, in this cycle, and immortality is conditional. ଏଠି କଣ କହିଲେ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ମେଡିଟେସନ କରିକି ଜାଣିବେ, ଖାଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିକିରି ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଏଠି କହିଲେ ସିକ୍ରେଟ ୱାର୍ଲଡ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଆମର ପଢିଲେ ଆମେ ତିବେତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ହିମାଳୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋବି ମରୁଭୂମିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗା କହିଛନ୍ତି। ତାତେରୀ ଏସିଆର ମିଡଲ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ତିବେତର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆମର ଇନିସିଏଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଋଷିମୁନି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଲଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଯାହାର କି କିଛି କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଥିଓସଫିରେ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଶାସନ, ଯାହା ହଉ ଡିଟେଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଢିଲେ। ଆଗରୁ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଖାଲି ଆମର ଭାଗବତରେ ଥିଲା ଶ୍ଵେତ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କୋଉଠି ମେନସନ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ବି ତମେ ପାଇବନି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଋଷି ସଂଘ ବିଷୟରେ, ତମେ ଯଦି ଆସିବ ବି କିଛି ବି ଚିହ୍ନ ବିନ ଏ ଜାଗାରେ ତମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ there are spirits of the elements and spirit flame that were never incarnated. ସେଇ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ଯେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରୁ ବି ମହାତ୍ମା ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ସନାତନ ତାଙ୍କର 26 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ପୃଥିବୀର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ମହାତ୍ମା ମାନେ ବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ଫ୍ଲେମ୍, ଫ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଆତ୍ମା ବା ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଲେବୁଲ ବା ଉପର ଲେବୁଲର ସ୍ପିରିଟ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, that were never incarnated in this cycle. ସେମାନେ ଏଇ ସାଇକେଲରେ କେବେ ବି ଆଉ ଅବତାର ନେବେନି, କୌଣସି ମଣିଷ ଶରୀର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନେବେନି, ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଏବେ ବି ଆଗକୁ ବି ନେବେନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି କହିଲେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଇଜ କଣ୍ଡିସନାଲ। ଏଠି କାହିଁ କହିଲେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହାକି ଯାହାର କ୍ଷୟ ହୁଏନି, ଅକ୍ଷୟ, ତେଣୁ ଯିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ମାନସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନେ ହେଲେ ଇମୋର୍ଟାଲ, ଆମେ ହେଲେ ମୋର୍ଟାଲ, ଯାହାକି ଆମର ନାଶ ହଉଛି, ବାର ବାର ଆମେ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉନି, ସେ ହେଲେ ଇମୋର୍ଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଇଜ କଣ୍ଡିସନାଲ। ସେ ପୁଣି କଣ୍ଡିସନାଲ ୱାର୍ଡଟି ଏଠି କାହିଁକି ରଖିଲେ, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଧାରଣା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଯେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ରହିଛି, କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି,
ଯେ ସଂସାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଯେ ସବୁବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଖୋଳ ପାପରେ ଆମେ ଯେମିତି କୋଟଟିଏ ଟାଙ୍ଗୁଛେ, ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି କୋଟ କରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି ସେ କୋଟଟି ପିନ୍ଧିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କି ସେ କେମିତି କଣ ଆଉଛନ୍ତି ମତେ ବେଶୀ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଇଜ କଣ୍ଡିସନାଲ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ମାନସ ଆମେ ଆମର ହାୟର ଟ୍ରାଏଡ ଯୋଉ କହିଲେ ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଯୋଉ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ କଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ବା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଯଦି ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରହିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଆକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ସମଗ୍ର ମାନବତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲାଇଫ ସହିତ ମିଶିଲୁ, କଣ୍ଡିସନ ହେଇ ରହିଛୁ। ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିବେ ଅବତାର ନେଇକି, ଦରକାର ପଡିଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଭାବରେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଇଜ କଣ୍ଡିସନାଲ। ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି। ଏଇଠି ପଚାରୁଛି ଭାଇନା ଆଉ କଣ ଆ ଉପରେ ହେଇପାରିବ କି? ସିଷ୍ଟର ଏଠି ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ୟୁଏସ୍ ଲିଟରେଚରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ। ତାପରେ ପଢିବା এইটা ମେଡିଟେସନ ଜିନିଷ ମାନେ ଏ ବହୁତ ଟିକେ ହାୟର ପାଠ। ତେଣୁ ଆକୁ କେବଳ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝି ହବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଏତିକି ବୁଝିଛି କହିବି। ତାପରେ ମହାତ୍ମାଟି କହୁଛନ୍ତି we said controversy stirs up your mind and feeling, and in place of a transparent medium gives us one that is turbid. We require a passive mind and cannot act without it. ଏଠି ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାର ପାସିଭ, ୱି ଡୁ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର ପାସିଭ ମାଇଣ୍ଡ। କେତେ ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଚାଲିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଧର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କହିଲେ, ତାପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ତାପରେ କର୍ମ ମାର୍ଗ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମତେ କେମିତି ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୃଷ୍ଣ କଣ କରିବି। ଏଠି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏଠି ସେ କହିଲେ controversy stirs up your mind and feeling, and in place of a transparent medium gives us one that is turbid. ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଦିଅନ୍ତ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ କଣ ଯୋଉଥିରେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ସନଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସରେ ପଡିଲେ ପୁରା ସନଲାଇଟ ପରି ଦିଶିବ। କି ଆମ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମିରରରେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଠିକ ଦେଖିବ। ଯଦି ଅସନା ମସନା ହେଇଥିବ ମୁହଁଟା କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ଦେଖାଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଡିୟମ ଦେଇଛ, ସେ ଟେନସନ ମୋଜେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ଥଟ ଦଉଛୁ ସେ ତାକୁ ରିସିଭ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କଳୁଷିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହେଲା ପରିକା ଭରିକି ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ସିଏ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାକୁ ରିସିଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରିକ୍ୱାର ପାସିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଶାନ୍ତ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେମାନେ ରିସିଭ କରିପାରିବେ। and cannot act without it. ଆମେ ବିନା କାମ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ପାସିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ଜାଗାରେ ସେ କହିଲେ କଣ, ଶାନ୍ତ ମନ, ଯୋଉ ମନରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ଧର ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାତ୍ସ୍କି ଯାହା କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସିଭ କରିକି ତାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ, ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯାହାକୁ ଯୋଉମାନେ ରିଅଲ ଶିଷ୍ୟ, ମହାତ୍ମା ସେଠି ଯାହା କହିବେ, ଏଇ ମହାତ୍ମା ଲେଟର ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଯୋଉ ଥଟ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ରିସିଭ କରିକି ଲେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ରିସିଭ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ପାଠ, ସିଏ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ପଢିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ବାର ବାର ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ରିସିଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ। ଏଠି କହିଲେ ତାପର ଲାଇନରେ, as we do not require a passive mind but on the contrary are seeking for those most active which can put two and two together once that they are on the right stand. We will, if you please, drop this subject.
let your mind work out the problem for itself. ଏଠି କଣ କହିଲେ ଆମେ ତ ସେଠି ତ କଣ କହିଲେ ପାସିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଠି କହିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ପାସିଭ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଯୋଉମାନେ ରିସିଭ କରିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ ପାସିଭ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଜଣେ ରିସିଭ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁନଥିବ, ଧର ଶାନ୍ତ ମନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେ ରିସିଭ କରିକି କୌଣସି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବା ମେଡିଟେସନ ହଉ କି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଥଟ୍ ଆସିଲା ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦବ। ଆମେ ନା ଲେଖୁ ନା ଅନ୍ୟ ଆଗେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନା କିଛି ସେୟାର କରୁ, କିଛି କରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲୁନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହେଲୁ ପାସିଭ। ତେଣୁ କଣ ଦରକାର ହବ ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ଥଟ୍ ଦେଇକି କି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରି ସେ ଯେତିକି ଆମେ କାଲି ପଢୁଥିଲେ ସେ ଏନର୍ଜି ଦେବେ, କାହିଁକି ଏନର୍ଜି ଦେବେ ନା ଯିଏ ଆକ୍ଟିଭ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଯିଏ ତାକୁ ଯଦି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ନିଜର ଇଣ୍ଟୁସନ ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର କାପାସିଟିରେ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କାପାସିଟିରେ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ବନେଇ ଚୁନେଇ ବୋଧଗମ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ପରିକା ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ବୁଝିବେ ସେ ବିଷୟ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଏମିତି ପାସିଭ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେନି, ସେପରି ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ଯଦି ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ଆଟ୍ ଦି ଫିଟ୍ ଅଫ ଦି ମାଷ୍ଟର ପଢିଲେ ହିଣ୍ଟସ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ହିଣ୍ଟସ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଆସିବନି। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିଦେଲେ ପୁଣି ସାଇଲେନ୍ସ ରହିଗଲେ ବା ପାସିଭ ହେଇ ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ହିଣ୍ଟସ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆମ ଆକ୍ଟିଭ ହବାର ଅଛି। ହିଣ୍ଟସ ପାଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ କି ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କଲେ, ଯଦି ସେୟାର କରିବାର ଥିବ ବି ତାକୁ ସେୟାର କଲେ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦରକାର ଆକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଯିଏ ତାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ମ୍ୟାଡମକୁ କଣ ସବୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଆନିବେସନ କରୁ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଅଲକଟ ଲେଡବିଟର ସେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ପାଉଥିଲେ, ହିଣ୍ଟସ କି ନେଇ ସେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କରି କରିଦଉଥିଲେ, ବହି ଆକାରରେ ଆମର ପ୍ରକାଶ କରିକି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କରି। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ବହି ଉପରେ ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ପେଜ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। Yes, I am indeed satisfied with your last article, though it will satisfy no spiritualist, yet there is more philosophy and sound logic in it than in a dozen of their most pretentious publications. ଏଇଠି ଆର୍ଟିକଲ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ କାହିଁ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବା କି ଆମର ପତ୍ରିକାଟି କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା କି କଣ କୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବି ପତ୍ରିକା, ତେଣୁ ସେ ଆର୍ଟିକଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲଟି ଲେଖିଛ ଏବେ ସେ ବହୁତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ଅଛି। ତାପରେ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଯଦିଓ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାକ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସେମିତି ମିଡିୟମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେନସନ ମୋଜେସ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦିଓ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ବହୁତ ଫିଲୋସଫି ରହିଛି, ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ କହିଲେ thus little by little the now incomprehensible will become the self-evident and many a sentence of mystic meaning will sign it out before your soul eye like a transparency illuminating the darkness of your mind। ବହୁତ ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେମିତି ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖୁନଥିଲେ, ଏଥର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଧର ଆମର ଆଡଭୋକେଟ ମାଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ସେ କ୍ଲାସ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି। କେମିତି ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେକୌଣସି ବହି ନେଲା ବେଳେ କେମିତି ନବୁ କଣ କରିବୁ କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲୁ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ସୋଲ ଆଏ ଯଦି ଉନ୍ମିଳନ ହେଲା କି ଆମର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ମିଳନ ହେଲା କି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ବୁଝିବୁ ସେଇଟା ବଢି ଚାଲିବ। ଏଇଠି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ସିନାଟି ଆଗରୁ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ଏତେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ନଥିଲା କି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଟଲ ବାଇ ଲିଟଲ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅବୋଧ୍ୟ ମନେ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା। କାହିଁକି
ना बिफोर दी सोल आई तांकर आत्मार उन्मूलन आत्मचक्षु जो कहते उन्मूलन होगला अंतर्दृष्टि उन्मूलन है जमती के जो गोटे स्वच्छ जिनिस भितर स्वच्छ काच भितर स्वच्छ परदारे जिनिसटी स्पष्ट देखा जाए सेमती सोल आई आत्मदृष्टि ये सब जो भितर जो अबुझामणा थिला अंधकार माइंड पूरी रही डार्कनेस से स्वच्छ रूप से ज्ञानालोक सब सत्यता जना पड़ा से कहते such is the course of gradual progress. A year or two back, you might have written a more brilliant, never a more profound article. तो तमे आगुरु लेखि नथिलो तमे एबे एते सुंदर लेखुछ तेणु तमर धीरे 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 ग्रेजुअली तमर प्रोग्रेस होउछ एटा समस्त क्षेत्र रे जेते जेते हम उद्यम जारी रखी पढिबा हम एई वर्ष भीतर देखिबा हम समस्तंगर ज्ञान केते केते बढ़ी चलुछ हम जेते जेते पढुचे ज्ञान बढ़ुचे ता सहित हम भी साधना निश्चित आम जो भूलभटा करछे हम निजे जानि पारुचे से विषय पर एटा नेचुरल लॉ तापरे कहउचंती शुभुनी कटि जाइछि बोधे कटि जाइछि हां मोर कटि जाइछि शुभुनी तो शुभुनी लेट बोधे कटि जाइछि लागुनी हां शुभुछि हां एबे से मिला अरे जोर से मैंने हां एबे से मिला हां शुभिला हेलो हां से मिला रे अरे शुभुछि को एथर शुभुछि की शुभ जाउछंती हां शुभुछि हां हां मते तो रेस्पॉन्स करना पड़ुनी बुझिल हां हां तापरे कहले बात को कौन करते हां ट्रांसपेरेंट तेणु से ये कहते सिनेट को जे तमे नेग्लेक्ट करो नहीं नेग्लेक्ट देन नॉट माय गुड ब्रदर बी हम्बल बी derided journal of your society and mind not either its quaint pretentious cover nor the heap of manner contained in it to repeat the charitable and to use yourself the too familiar remark used often at similar, but let your attention be rather done to a few pearl of a wisdom
and occult truth to be occasionally discovered under that manner. ଏଠି ସେ କହିବା କଥା ମହାତ୍ମା ସିନେଟ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଦି ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକାଟି ବାହାରୁଥିଲା ତା କଭର ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। एकबार ये ଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଭର ପେଜ କୁ ଦେଖୁଛ ଅତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଦୁସୁନି ସେ ଭିତରେ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁରା ବି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସବୁ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପଢୁନ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯଦି ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପଲ୍ ସଦୃଶ ସେଇ ଯଦି ଗୋବର ଖତ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ଦେଖିବା ସିଏ ତାର ଚକଚକ ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେମିତି ଅନେକ ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ବି ଥିଓସଫିକାଲ ଆର୍ଟିକଲ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହାର କି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ପଢିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ସିନେଟକୁ ତେଣୁ ତମେ ଦୟାକରି ମୋର ଭାଇ ବହୁତ ହମ୍ବଲ ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କେବେ ଯୋଉ ଆମର ଦି ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ଆମର ବାହାରିଥିଲା ପତ୍ରିକାଟି ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନି ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ତମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖ ସବୁବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ସିନେଟକୁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହଉ ପେପରଟି କି ଉପର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ସେ ବେଶୀ ଉପର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଫରେନର ଥିଲେ ବହୁତ ଉପର ଚାକଚକ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ରିକାର ଉପର ଚାକଚକ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପଲ୍ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ପଢି ଚାଲ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମର ଆତ୍ମଉନ୍ମିଳନ ହବ ଆଉ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି who knows how many of those who are dismayed by its own proposing appearance the hideous intricacies of its style and the other many failures of the unpopular magazine will keep on turning its pages who may find themselves rewarded someday for their perseverance. Illuminated sentence may gleam out upon them at some time or other, shedding a bright light upon some old puzzling problem. ଏଠି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଯେ ବହି ଏମିତି ଭଲ ନୁହେଁ ଅପରିଷ୍କାର ଦଉଛି ତାର ଉପର କଭର ବି ଭଲ ନୁହେଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ସବୁ ରହିଛି ସେ କେତେ ଜଟିଳ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଆମର ଯେମିତି ଯଦି ସିମ୍ବଲଟି ଦେଖିବେ ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ସିମ୍ବଲ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାପ ତା ନାଙ୍ଗୁଡକୁ ଖାଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଉପରୁ ଗୋଟେ ମହାକର୍ତ୍ତି ତଳକୁ ଗୋଟେ ମହାକର୍ତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିଟେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଜିରୋଟେ କଣ ଗୋଲଟେ କେତେ ପ୍ରକାର ଏଗୁଡା କଣ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଜିକାଲି କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ ରହୁଛି ଉପରେ କଭର ପେଜରେ ତେଣୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଯିଏ ବୁଝି ନଥିବ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଈଶ୍ୱର ମିନିଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଠିକ ସେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହାକୁ ପେପରଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଏ ଜାଣେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ କହିଲେ ତାପରେ ସିନେଟ କୁ କହୁଛନ୍ତି yourself you may perchance perceive in them the unexpected solution of an old born forgotten dream of yours which once recalled will impress itself in an indelible image upon your outer from your inner memory to never fade out from it again. All this is possible and may happen for our wage are the wage of madman. से कहते सिनेट को एठी कहते तमे स्पेशलिटी सिनेट को कहते तमे बही पढ़ी चल बा से जो पत्रिकाटी अध्ययन करि चल देखिबो तमे भितरे केतेबेले जो लुचि छपि रहितिबा गुण ऐश्वर्य सत्तार परिप्रकाश हे जीवो कारण ये बही को लाइन केतेबेले तुम हार्ट को टच कर देबो तेणु तुम भितरे जो लुचिकी रही तुम प्रकाशित हम आ गोटे कहते ड्रीम कथा आम बेले बेले ड्रीम रे जहाँ देखु भूली जाऊ कहीं आम मन न था ड्रीम रे कौन देखुची कौन ना सका से गोलिया घंटा माइंड सब जेहेतु चलचंचल रहे सठिक भाव में मन रहे तेणु आम भूली जाऊ जो मैंने धर स्पिरिचुअल बही पढ़ुचे बेले बेले कौटी मीटिंग अटेंड करुचे किए कौन कहले कि को डिस्कशन रे कौन गोटे बहुत भल डिस्कशन होउची कि आजकल कौन गोटे मेसेज पाउची से मेसेज टा भाबिया सकाळू कि
କଣ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା କଣ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ବହି ପଢିଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା କଣ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଲା ସକାଳୁ ସବୁ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା ମନେ ରହେନି ସିଏ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ ଯେବେ ନା ଯେବେ ଯୋଉ ଡ୍ରିମରେ ହଉ ତମର ଆସିଥିବ କି ତମେ ଭାବିଥିବ କି କୋଉ ଜନ୍ମର ତମ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ସେଇଟା ତମେ କଣ ଯେତେବେଳେ ବହିଟି ପଢିଦବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଆରେ ଏଇଟା ତ ମତେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇ ଡ୍ରିମଟାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ଥିଲା ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କି ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ମୋର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଥିଲି ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢି ଚାଲିବ ତମ ମନ ଭିତରେ ବା ତମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ପୁଣି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି ହୁଏ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିଶିଯାଏ କେତେଟା ଜାଗାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ କି ଏଇ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଇଥିବୁ କଣ ଏଇ କଣ କି କୋଉ ଋଷିମୁନି ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଆମେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା ବା ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଆରେ ହେ ଆମେ ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲି କେମିତି ହୁଏ ସେଇ କଥା ଏଠି ସେନେଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଢିଲେ ତମ ମନ ଭିତରେ ସେଟା ଆସିବ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା then why feel unhappy and disappointed my good friend my faithful friend remember that hope deferred is not hope lost condition may change for the better ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହଉଛ କି ହତୋତ୍ସାହ ହଉଛ କଣ ପାଇଁ ହଉଛ କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଇ ଗୁଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫେଥଫୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବର ଯଦି ଆଶାଟିକି ଆମକୁ ଡେଫର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତା ମାନେ ଯେ ଆମର ଆଶାଟି ଛାଡିଦବା ଆମ ଆଶା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ କଥା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ତମର ଡେଫର କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆମର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନଟି ଡେଫର କରାଗଲା କାହିଁକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଚାଲିଛି ଏକାଠି ହବାନି ଏକାଠି ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ତେଣୁ ଆମରି ଭଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଡେଫର କରାଗଲା ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠିକ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଡେଫର କରାଯାଉଛି ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମ୍ୟାରେଜଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମ୍ୟାରେଜ ହବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଫର ହଉଛି ବୋଲି କିଛି ତମେ ଏବେ ପାଉନ ଜ୍ଞାନ କି ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତମେ ଏବେ ମିଳୁନି ତମେ ହୋପ ଛାଡନି ତମେ ହୋପ ଲଷ୍ଟ କରନି ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପାଇବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ vague depression of spirit which is now settling down upon you like a heavy cloud on a landscape may be blown away at the first favorable breeze ମାନେ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଭଲ ଭଲ ଉଦାହରଣ ମହାତ୍ମା ଦେଇକି କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆମର ବାଦଲ ଘାରି ଯାଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ବର୍ଷା ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପବନ ଆସୁଛି ଯୋଉ ପବନ ସେ ଆମେ କଣ ପବନଟା ହେଲା ବାଦଲ ଉଡେଇ ନେଇଗଲା ନହେଲେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଠିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଦଲ ଟାଇପର ଘୁରିକି ରହିଛି କି ତମେ ଅନାହାପି ହଉଛ ଦୁଃଖୀ ହଉଛ ବାଦଲ ଟାଇପର ସେ ଘୁରିକି ରହିଛି ତମ ଭିତରେ ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଏମିତି କିଛି ପବନ ଯେମିତି ପଳେଇଲା ହଠାତ୍ କିଏ ଜାଣିଥିଲା କେତେବେଳେ ପବନ ଆସିବ ହଠାତ୍ ପବନ ଆସିଲା ଯେମିତି କ୍ଲାଉଡକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଠିକ ସେମିତି ତମର ଏଇ ପତ୍ରିକା କି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମଳନ ହବ ତମର ସେ କଳା ବାଦଳ ରୂପୀ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ତମ ଭିତରେ ଛାଇ ହେଇ ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ତାହା ବି ଦୂର ହେଇଯିବ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି Bhavani Shankar is with Alcott and he is stronger and fitter in many ways more than Damodara or even our mutual female friend. ଏଠି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଧର ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଯେ ଅଲକଟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ କି ଗୁରୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି କି ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି କି ଫିମେଲ ଆମର ଏଚପି ବ୍ଲାଭାସ କି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ जबकि भवानी शंकर किए प्रेसिडेंट नुह कि फाउंडर प्रेसिडेंट नुह कि किसी नुह किए भवानी शंकर जानी ना से महात्मा सिनेट को मन को दंभ करने आगू बढ़िया साहाय्य करने केते एनकरेज कर भवानी शंकर
ଅଳ୍ପଟ ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଅଳ୍ପଟଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସେ ବେଟର, ଦାମୋଦରଙ୍କ ଠାରୁ ବେଟର, ଆଉ ବ୍ଲାଭାସ୍କ ଠାରୁ ବି ସେ ବେଟର। ଯାହାକୁ କି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବି ଦିନେ ବେଟର ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ତମେ ହତାଶା ହୁଅନି କି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନି କହିବାର ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ବୁଝେଇଛନ୍ତି No, you will not be snatched away from your study before you have thoroughly mastered the alphabet so as to learn to read by yourself, and it depends but on you alone to nail forever the true attractive vision that seems to you now to be fading away. ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଧର ଇଏ କଲେ ଯେ ତମେ ନିଜେ ପଢିକି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢିବ, ମଝିରେ ତାକୁ କଦାପି ତାକୁ ସେ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନି। ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ତମେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବ ତାହେଲେ ତମେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରିବ, ଯାହାକୁ କି ତମ ଠାରୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେଇ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲା ପରେ କଣ ହବ, ତମର ଯୋଉ ଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଭିଜନ ଅଛି ଆଉଟସାଇଡ ରେ, ଯେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ରିକାର ଉପରଟା କାହିଁ ଭଲ ହେଲାନି କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୋଷ୍ଟ ନବା ପାଇଁ କି ଆଉଟସାଇଡ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାହା ତମର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇସବୁ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ବଢିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଦୂରେଇ ଯିବ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି I say more କି ମହାତ୍ମା କେଚ କହୁଛନ୍ତି ମୌର୍ୟ to enable you as he says to confront your enemies. The believers in the materialization of individual souls wanted me to acquaint you with the totality of the subtle bodies and their collective aggregate, as well as with the distributing aggregate of the sets. କାହିଁକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ମୌର୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ତମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କର। ଶତ୍ରୁ ମାନେ କିଏ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଟ କଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ତ ଆମର ଏକ୍ଲେକ୍ଟିକାଲ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ସିମଲାରେ ବି ଥିଲା, ଲଣ୍ଡନ ଲଜରେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସାମ୍ନା କର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କଣ ବୁଝାଅ, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି, the individual soul wanted me acquaint with you the totality of the subtle bodies and the collective aggregate. ସେମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଏମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲେକ୍ଟିଭ ବଡି, ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର, 7ଟା ଶରୀର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର 7 ଭାଗରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 7 ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ସ୍ଥୂଳ ଲୋକର ପରମାଣୁ ଯେତକ ନେଇକି ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଗଠିତ, ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୁଡିକ ସେଇ ପ୍ଲେନର ବା ସେଇ ଲୋକର ପରମାଣୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ଆମେ ଛାଡୁଛୁ, ପୁଣି ସେଇ ପରମାଣୁ ଗୁଡିକ ସେଇ ଲୋକରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ବା ସେଇ ଲୋକରେ ରହିଯାଉଛି, କେବଳ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଟମ ଯାଉଛି। ସେଇ କଥାକୁ ମହାତ୍ମା ଏମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କର, ସାହସ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ସବୁ ବୁଝାଅ। ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପିରିଟ କଲ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି before the world can be made to understand the difference between the Sutratma and Tejas, they have to be taught the nature of the grosser elements. ଏଠି କଣ କହିଲେ ମହାତ୍ମା କେଚ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତକ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଶରୀରର ଧାରଣା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା ଦିଅ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା କଣ। ସେ ବିଷୟରେ ନ ବୁଝିଲେ ସେ ଆଦୌ ଏ ଯୋଉ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କେମିତି ବୁଝିବେ। କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ଜୀବାତ୍ମା, ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରୁଛେ। ଜୀବାତ୍ମା ଆମର 4ଟି ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ 4 କ୍ୱାଟରନାଲି, ଆଉ ଟ୍ରାଏଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଯୋଉମିତି ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଜଣେ ନ ବୁଝିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ କାମ କରୁଛି, କିଏ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା କେଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ତେଜସ୍ ପରମାତ୍ମା, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଇଲୁମିନସ୍ ସୋଲ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ବୁଝେଇବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ତାପରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି।
तापरे कहले indeed when you complain of being unable to comprehend the meaning of Eliphas Levi, it is only because you felt like so many other readers to find the key to their way of writing. On close observation, you will find that it was never the intention of the occultist really to conceal what they had been writing from the earnest determined students, but rather to lock up their information for safety's sake in a secure safe box, the key to which is intuition. ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଭାବୁଛ କି ଆମେ ତମକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଛ ଦଉନୁ, ସେଇଆକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ କି ଏଲିଫାସ ଲେଭି ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କି ତମେ କୌଣସି ତାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ପାଉନ, ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ପାଇବ? ଏମିତି ବହୁତ ରିଡର ସେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ କୁହାଯାଏ ସିକ୍ରେଟ ଡକ୍ଟରିନ ଯେ ପଢିବ ସେ ସେତିକି ଇଣ୍ଟୁସନ ଲେବୁଲ ଗଲେ ତାକୁ ବୁଝିବ। ମ୍ୟାଡମ ବାବାସ୍କି ବସିକି ଆମ ପରିକା ଏଠୁ ସେଠୁ ଜ୍ଞାନ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେ ଇଣ୍ଟୁସନରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିଏ ଯିବ ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ସେ ଜଣେଙ୍କର ପଢା ବା ଯାହା ଆମେ ଧର ମହାତ୍ମା ଲେଟର ପଢୁଛେ ବୁଝିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନେ ଇଣ୍ଟୁସନ ସ୍ତରକୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଲିଫାସ ଲେଭିଙ୍କର ତମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରୁନ, ତମେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି? ନା ସିଏ ସେ ଇଣ୍ଟୁସନ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଭାବନି ଆମେ ତମକୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନୁ ବା ସିଲ କରିକି ରଖିଛୁ, କାହିଁକି? ନା ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ସିଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାବିଟା କାହା ପାଖେ ଅଛି? ଚାବିଟା ତମ ପାଖେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଚାବି ହଉଛି ଇଣ୍ଟୁସନ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି କଲେ ବା ମନନ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଯେତେ ଯେତେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଯେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଭାବିବା, ସେତେ ସେତେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ବା ଆମର ଅବୋଧ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ହବ। ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ତମ ହାତରେ ରହିଛି ଚାବି, ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ତମେ ବୁଝ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବୁଝେଇଦେଲୁ ତାହେଲେ ତମର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ମିଳନ କେମିତି ହବ? ତମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ କର। ନିଜେ କଲେ ତମରି ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତମରି ଭିତର ଯୋଉ ଆତ୍ମଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ ହବ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ମିଳନ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଚାବି ହଉଛି ତମ ହାତରେ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଏଠି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ? The degree of diligence and zeal with which the hidden meaning is sought by the student is generally the test. ଏଇଠି କହିଲେ ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ପଢୁଛେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତିନି ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି କଦାପି ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହବନି। ତମ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଠୁଛି ଯେତେ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି ମାଇଣ୍ଡ କହନ୍ତି, ଯେତେ ଉଠୁଛି ତମେ ଯେତେ ପଚାରିବ ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଜମା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବସି ତା ଉପରେ ଭାବିବ, ମନ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ନିଜ ଭିତରୁ ଏମିତି ଆନ୍ସର ଆସିବ ସିଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦବ ବା ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେମିତି ଅନ୍ୟର ଆନ୍ସରରେ ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତମେ କେତେ କେୟାରଫୁଲ ରହିକି କେତେ ଦୂର ତମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛ, ତମର ଆଗ୍ରହ କେତେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ପ୍ରକୃତ ବହି ପଢିକି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବା ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିକି ତାର ଆନ୍ସର ନିଜେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେଇଟା ତମର ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। Degree of diligence and zeal with which the hidden meaning is sought by the student. Hidden meaning କାରଣ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସିନେଟକୁ, ତମର ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଧୀରେ 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 ଉନ୍ମୂଳନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତମର ଯାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲ ବୁଝୁଛ, ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। The hidden meaning is sought by the student is generally the test. ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ you need not despair. କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହତୋତ୍ସାହ ହୁଅନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି, ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ ତମେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ଆଉ ଆମେ ରହିଲୁ ଏ ଚିଠିଟି ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରାଇଭେଟ କହିକି ଲେଖିକି ଏଠି ମହାତ୍ମା KH ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଆମକୁ ତା ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ପଢିବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏବେ ମିଳିଛି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ମିଳିଛି, ଶୁଣିବାର ବି ସ୍କୋପ ମିଳୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ତାର ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା ଦେବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇକି ତା ଉପରେ ପୁଣି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁ, ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ବି ହବନି।
ତାକୁ ବାर ବାର ଭାବିବାକୁ ହବ ଏ ଜାଗାରେ କାହିଁକି କହିଲେ, ଆର ରିଅଲ ମିନିଂ କଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମରି ଭିତରେ ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପୁରୀ ରହିଛି ନା, ଆମରି ଭିତରେ ତ ସେଇ ମହାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି କି ଏତେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କଲାଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଆର ମିନିଂ ଏଇଆ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି 100% ଆମ ଉପରେ, ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା, ଯେତେ ସାଧନା କରିବା, ଆମର ସେତେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ ହବ ବା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଆଜି ଏତିକି, ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି, 5 ମିନିଟ ଅଛି ଆହୁରି, ଯଦି କିଏ କଣ ଆଡ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ ଉପରେ କହିଲେ, ମାଗାଜିନ ଉପରେ କହିଲେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା ସେଇ ଉପରେ ବହୁତ ଆଜି ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଯଦି କୋଉ ଲାଇନ ବୁଝି ପାରିଲେନି ପଚାରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ଆଡ କରିବେ କରନ୍ତୁ।